کہاں لے کے گئے ہیں؟ اسی 2-2.5 کلومیٹر کے اطراف میں اس کو کہیں لے جا کے مارا ہے، پیٹا ہے۔ یقیناً کسی کے گھر میں تو نہیں لے کے گئے ہوں گے، کیونکہ آس پڑوس میں ایسا کوئی تشدد ہو رہا ہوتا نا تو وہ سب کو پتہ چلتا۔ ابھی حمزہ بھائی منڈی میں بیٹھا ہوں، یہ دیکھ لو، یہ بیٹھے ہوئے سارے یہیں پر ہیں، اسی نے بھیجے، گھر کے قریب ہے نا، یہ دیکھ لو، تبھی اس نے بھیجے، ورنہ میں بھیج دیتا، مجھے سے بتایا تھا، میں نے کہا حمزہ بھائی کو پہلے بھیجو۔ بہت مارا ہے، اس کی پوری ریکارڈنگ ہے میرے پاس، ابھی کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے میرے پاس ہے۔ یہ جو کرنا چاہ رہے وہ کرے، پھر میں بعد میں دیکھوں گا کہ میرے اپنی چیزیں کیسے اوپن کروں۔ اس بندے نے مجھے روتے ہوئے دیے کہ آپ کے بچے کو بہت مارا ہے، بہت مارا ہے، اس کی پوری ریکارڈنگ ہے میرے پاس، ابھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو وہ نرسری سے میں نے لے یہ 3 دن پرانی، جب وہ اس کے تشدد کیا گیا اس کے اوپر نرسری سے، تو میں نے کھولی نہیں ہے، نہ کھولی ہے، مگر بات یہ ہے کہ یہ میں ڈائریکٹ خود لے کر آیا ہوا سے۔ اس بندے نے مجھے روتے ہوئے دیے کہ آپ کے بچے کو بہت مارا ہے، یہ آپ اس کو دیکھیں، یہ کس طرح تشدد کی۔ Car was followed today and we were discussing on the way only کہ ہمیں ہماری ریکویسٹ پہ ایک عدد سیکورٹی الاٹ ہوئی تھی بائی دا نیئرسٹ پولیس اسٹیشن، اور وہ روز آ رہی تھی، بٹ سنس یسٹرڈے دیٹ پولیس از ناٹ ہیئر، اینڈ ہم یہی بات کر رہے تھے کہ وی ول کال ان دا مارننگ اینڈ کمپلین کہ وداؤٹ اینی نوٹس سیکورٹی یہاں سے کیوں چلی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقویر، آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نقویر رپورٹس۔ دوستوں، میر رضا کیس کے حوالے سے ہی بات کروں گا، کیونکہ بہن کی ایک ویڈیو جو منظر عام پہ آتی ہے، فادر کا ایک انٹرویو میری نظر سے گزرا، اس میں انہوں نے کیا کہا ہے وہ چیز بڑی تشویشناک ہے۔ پولیس کیا کہتی ہے، آگے کیا ہو رہا ہے، اور اس کے پارٹنر عبداللہ اور احمد، ان دونوں کا کیا کام ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بات کریں گے۔ بلکہ بات کیا کریں گے، میں آپ کو خبر نہیں دے رہا ہوں، میں تجزیہ دے رہا ہوں کہ میری نگاہ سے جو یہ کیس گزر رہا ہے تو مجھے کیا اس میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، کیا نیگلیجنسی ہے اور کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے، وہ بتاؤں گا۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پوری ویڈیو دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر کریں، کمنٹ ضرور کریں، آپ کی رائے جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ضروری نہیں ہے میری ویڈیو سے اتفاق کریں، ٹھیک ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ عزیزان محترم، ہوا یہ ہے کہ بہن کی ویڈیو آتی ہے سب سے پہلے کہ ہماری سیکیورٹی جو ہے وہ ہم سے اچانک سے لے لی گئی، غائب ہو گئے، پھر اس کے بعد 2 گاڑیاں ان کو فالو کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز دیکھیں، کسی کو پتا تھا سیکیورٹی جو ہے وہ ہٹنے والی ہے، اور پھر اس کے بعد گاڑیوں کا گھومنا، ٹھیک ہے، یہ صاف لگ رہا ہے کہ ایک ٹائم لائن، مطلب جو بھی ہے نا یہ لنک میں ہے، پولیس سے لنک میں ہے یہ بندہ جو بھی ہے، اور اس کو پتا ہے اس نے یہ ہٹوائی ہے گاڑیاں، یا جو بھی سیکیورٹی ہے وہ ہٹوائی ہے، اور اس کو پتا ہے کہ ہٹتے ہی جو ہے وہ یہاں پر ہمیں گھومنا ہے۔ اب ان کا نمبر پلیٹ وغیرہ کیا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، ایک گاڑی جو ہے وہ کراس کر کے جاتی ہے، یو ٹرن لے کے آتی ہے، اور یہ نکل جاتے ہیں، پھر ایک گاڑی آ کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، جو محلے والوں کے جو ہے وہ باہر آنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کیا کسی نے اس کی ویڈیو بنائی، کیا ہوا کچھ پتا نہیں ہے، لیکن یہ ایک تشویشناک بات ہے۔ کیا یہ کیس جو ہے وہ واقعی میں پیسوں کے لین دین کے اوپر تھا، یا اجارہ داری قائم کرنے کے جو اپنے کہ یہ میں اس کا اونر ہوں، پارٹنر میں ہوں، میرا فائنانس ہے، اور میرے جو وہ اسٹور سے سارا سامان خریدا جاتا ہے، یہاں پر میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو اس پوائنٹ کی طرف لے کر آؤں۔ لیکن اس سے پہلے ایک خبر جو آج سے تقریباً 5-6 دن پہلے جو وہ کیا کہتے ہیں بابر سلیم صاحب نے بتائی تھی، وہ سی ڈی آر نکالی انہوں نے پورا، اور اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں بتایا گیا یہاں گیا، یہاں کباب کھائے، یہاں پیسے دیے، آج کے بعد دے سکوں گا نہیں دے سکوں گا والی بات، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیز جو ہے وہ اب میڈیا پہ چل رہی ہے، تو یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے۔ لیکن نئی خبر کیا ہے، نئی خبر یہ ہے کہ اس میں 1 کروڑ روپے کے لون کی منظوری اور بہن کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونے کی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن وغیرہ یہ سب چیزیں، یعنی کہ اس کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے آ گیا تھا یا آنے والا تھا، یہ چیز پھر کہیں سے 80 لاکھ، کہیں سے کچھ، کہیں سے کچھ، یعنی کہ اگر جس بندے کو پیسوں کی نیڈ ہوتی ہے اور اس کی اماؤنٹ، اس کی مطلب میں نے جیسے 3 روپے خرچ کیے ہیں، لیکن اگلا بندہ مجھے 1.5 روپے بھی دے رہا ہے، یا چلے 1 روپیہ بھی دے رہا ہے نا اس میں سے، تو مجھے کچھ آسرا ہوگا کہ چلو یار کوئی بات نہیں ہے، نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے، تو وہ بندہ جان سے نہیں مارے گا۔ کوئی بھی انویسٹر ہوگا نا، اپنے جو جس کو وہ لون پے کر رہا ہے نا، اس کو کبھی مارے گا نہیں۔ یہاں پر معاملہ ہی کچھ اور ہے کہ جان بوجھ کے کچھ ایسا پھنسایا گیا۔
मीर रजा ने अपने फादर को नहीं बताया कि मेरी क्या जो माली बेज़ाब्तगियां हैं वो चल रही हैं, उसने अपनी वालिदा को बताया। यहाँ पर मैं जरा सा थोड़ा सा मेरे कान खड़े हुए, वालिदा को क्यों बताया? माँ तो चलनी सही है, माँ दुआ देती है, उससे दुआ, माँ मुझे बता देते हाँ मैं ठीक है, कितने भी परेशान हो अम्मा को बताते जाके उसको और परेशान करते हैं, ठीक है, वो दुआएं दे रही होती फिर भी। लेकिन मामला यहाँ पर वालदा, क्योंकि बिजनेस का मामला है तो फादर कैन टैकल दिस मोर बेटर देन अ वालदा, ठीक है। तो उसको वालिद को बताने के बजाय वालदा को बताया। क्या वालिद के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे उसके, या झगड़ा रहता था, ठीक है, या फिर ये कि जो पैसा लगा हुआ है या किसी बंदे को जो माली बेज़ाब्तगियां कर रहा है, मामू, खालू, कज़न, मम्मी साइड का यानी ननियाल साइड से उसका कोई ताल्लुक तो नहीं है जो बेज़ाब्तगियां कर रहा था, ऐसा तो नहीं है। या ये कि जो ये अहमद और अब्दुल्ला हैं ये जो बिजनेस पार्टनर हैं और सारा सामान अब्दुल्ला कैसे आता था, वो उन लोगों का लिंक जो है वो ऐसा तो नहीं कि दो सहेलियां होती हैं मिलके मेरा बच्चा जो है वो ये काम कर रहा है, मैं हाँ मेरा बच्चा तुम्हें फाइनेंस कर देगा, दो सहेलियों का मामला हो ये तो चीज़ नहीं है कहीं, क्योंकि हर तरफ हमें देखना पड़ रहा है, ठीक है। आप लोग कहते हैं कि यार नहीं खबर नहीं है, मैं खबर नहीं देता भाई, मैं न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूँ, जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है, क्योंकि उनके कायदों का जवाबित होते, कवायदो जवाबित होते, मैं जो है ना आज़ाद हूँ। अब सुने आगे, यहां पर पुलिस ने जो बात की, जैसे शाहजेब खानजादा साहब ने कहा कि ये उन्होंने कहा जो आईजी साहब हैं, हम सोच रहे हैं कि इसके आखिरी लम्हात की वो दे ही दें, मतलब ऐसा कि एक बंदे को आपने हाथ पैर बांध के बिठाया हुआ है, तशद्दुद कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि बोल तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, मरने वाले से जैसे पूछी जाती है, तो इस तरीके से वो रवैया कर रहे हैं। फिर पुलिस उसको जो वो सेकंड नहीं करती, डिसओन करती है इस बयान को, कहते हैं नहीं ऐसे तो कोई फुटेज नहीं है। अगर ये नहीं थी तो इनकी हिम्मत कैसे हुई कि इस केस में इस तरीके का मजाक करने की, और अगर ये मजाक नहीं कर रहे हैं तो वो ये बात क्यों कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसी फुटेज नहीं है? अगर ये फुटेज पहले से मौजूद थी आज तक पेश क्यों नहीं की? क्या उसके अंदर ये दिखाया गया है, जैसे कुछ खबरों में सुनने में आ रहा है कि उसको जो है वो बाकायदा गाड़ी में पकड़ के बैठाया गया है जबरदस्ती। इसका मतलब है वो जो गाड़ी जिसके बाबर सलीम साहब बात कर रहे थे कि वो उसके अराउंड घूम रही थी या उसको वॉच आउट कर रही थी, रेकी कर रही थी, वही गाड़ी में उसको पकड़ के बैठाया। उसको कहाँ लेके गए हैं? इसी 2-2.5 किलोमीटर के अतराफ में उसको कहीं ले जाके मारा है, पीटा है। यकीनन किसी के घर में तो नहीं लेके गए होंगे, क्योंकि आस पड़ोस में ऐसा कोई तशद्दुद हो रहा होता ना तो वो सबको पता चलता। अब मैं आता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट दो बातों की तरफ। एक तो माली जैसे फादर, बल्कि फादर की तरफ आता हूं फिर माली की तरफ आता हूं। इसके जो फादर हैं शहीद लड़के के हुसैन मीर साहब, उन्होंने कहा, हसन मीर साहब सॉरी, कि मेरे पास वो वीडियो है जो उसने रोते हुए दी है मुझे कि बड़ा तशद्दुद किया है, वो वीडियो मैंने देखी है। तो सर आप वो वीडियो लेकर आ जाए मंजर आम पर, ठीक है, ये क्योंकि आपके बेटे का मसला है। अब ये केस, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। अगर आपके पास एविडेंस है तो प्लीज इसको फौरन पब्लिक करें, ठीक है। उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा, उससे ये होगा कि और इस केस पे प्रेशर पड़ेगा, कौन लोग हैं वो जल्दी पकड़े जाएंगे, केस जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप ये कहेंगे नहीं यार वो कोई कवानीन की कोई वो हो गई या कोई कानून आपके आड़े आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको वो वीडियो अगर आपके पास है जो किसी ने दी है, माली ने दी है, माली की पहले सिक्योरिटी करें और उसको वहां से निकालें, ठीक है, गांव भेजें, उसको कहीं भी भेजें, वो उसकी जान को जो है खतरा है, उसको फौरन जुडिशियल कस्टडी में लिया जाए, प्रोटेक्शन में सॉरी लिया जाए, और उसको फौरी तौर पे हर तरह की सिक्योरिटी, उसके खाने पीने का हर चीज का ख्याल रखें, जहर ना दे दे कोई, उसको मार ना दे किसी तरीके से, ठीक है। उसको उसके जो लोग वहां पर हैं, अगर ये आई विटनेस है, इसका बयान अभी तक क्यों नहीं लिया गया, मंजर यहाँ पे क्यों नहीं आया गया? अहमद और अब्दुल्ला जिसने अहमद ने पहले ही से बेल ले ली है और उसके वकील कह रहे हैं कि नहीं यार ये यूं है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, बेनिफिशरी वगैरह जैसी बातें हो रही हैं। आज वीडियो मंजर यहाँ पे आ जाएगी या कल आ चुकी होगी, उसका भी तजिया करूंगा। अब बाप रोते रोते कह रहा है कि मेरे पास वो वीडियो मौजूद है और वो रो रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो सर पता है तो प्लीज गो अहेड, ठीक है, हम आपके साथ हैं। पूरा पाकिस्तान, इंडिया से भी लोग देख रहे हैं, बाहर से भी लोग देख रहे हैं,
पूरी दुनिया इस वक्त मीर रजा के साथ और आप लोगों के साथ है। आप वो वीडियो कहीं से भी मंजर यहाँ पे करें, ऐसा ना हो कि सेकंड वाली चीज हो जाए। सेकंड चीज क्या कि आप इंतजार में रहें कि मैं इसको ब्रेक करूं, मैं ये दे दूंगा, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता आपकी वीडियो बन रही है और आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए हम लोग खड़े हुए हो कि अब इस पूरी शहीद फैमिली को, मेरे मुंह में खाक, इस पूरी शहीद फैमिली को जो है वो इंसाफ दिलाया जाए। कल ये वक्त आप पे, बेटी पे आ जाए, वाइफ पे आ जाए, नहीं, आप अभी इसको मंजर यहाँ पे रखें और फौरन जिब्रान नासिर साहब से भी कहें कि इसको पब्लिक करें, क्योंकि ये चीज़ पब्लिक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वही वीडियो अगर उसमें दिखाया है कि कौन है वो, ठीक है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा कहाँ पर रहता है, क्या नाम है इसका। किसी खास ही बंदे को ज़ाहिर है कि बचाने की कोशिशें की जा रही हैं, वरना पुलिस जो है वो आप बताएं कि साहब का बेटा मरे या कुछ हो तो फौरन जो है आ जाती है और पकड़ भी लेती है सब लोगों को। ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे खल रही है। यहाँ पर काफ़ी सारे इसमें झोल हैं केस में, और थोड़ी सी मुझे लगता है अपनी ज़ात से कि कोताहियाँ हैं कि अगर ये क्लिप आपके पास कोई मौजूद है वो आप पब्लिक कर दें, हम दिल पे पत्थर रख के देख लेंगे। आपने जब बर्दाश्त कर लिया तो हम भी बर्दाश्त कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार करूँगा। अल्लाह हाफिज़।